My dear students, in last class we discussed about the chemical properties of haloalkanes. So now we are move on to the mechanism, that is SN1 and SN2. So title of the mechanism is Mechanism of Nucleophilic Substitution Reaction. Nucleophilic substitution reaction. There are two types of mechanisms. One is SN1 and SN2. SN1 and SN2. What is an SN1? What is an SN2? The SN1 means that is substitution nucleophilic unimolecular. Substitution nucleophilic unimolecular. That means the reaction is involved or the mechanism is involved in a nucleophilic substitution reaction, that is nucleophilic substitution reaction. But the unimolecular means the mechanism is depend upon one reactant. Uni means one molecule or one reactant. That's why the mechanism is called as substitution nucleophilic unimolecular, that is SN1 mechanism. What is there in that SN1 mechanism? What is there? Isn't it? So, in this mechanism, the reaction is mainly depend upon hydrolysis. That is hydrolysis. That's why the question may be arises in the examination for 3 marks. This is very important. This is for 3 marks. The question may be arise in examination as explain SN1 mechanism. Explain SN1 mechanism. That's the very, very easiest question. But sometimes the question may be asked in 2 other ways. One is explain the mechanism involved in conversion of tertiary butyl bromide into tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Okay, so question may be asked, explain the mechanism involved in conversion of tertiary butyl bromide into tertiary butyl alcohol. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ನೀವು SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ SN1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು,
ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳೋ ವೇ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು? SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್? ಸೊ ದ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ you should write first the tertiary butyl bromide here. It's a tertiary butyl bromide. You can clearly observe the zoom reaction. This is an tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide. So tertiary butyl bromide react with aqueous potash. Tertiary butyl bromide reacts with aqueous potash to form tertiary butyl alcohol. This is an tertiary butyl alcohol. ಯಾವುದು ಇದು? This is an tertiary butyl alcohol. Red mark. The blue mark is tertiary butyl bromide that will react with aqueous potash or aqueous potassium hydroxide. Okay, potassium hydroxide. ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏಕ್ವೇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇರೋದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ನೀವು ಇದೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. And the SN1, this is an SN1 mechanism, that is a conversion of tertiary butyl bromide into tertiary butyl alcohol when the tertiary butyl bromide is react with the aqueous potash. And the mechanisms involved 2 steps. Mechanism involved 2 steps. The step 1 ಏನು? It's a very important step, and the step 1 is the key step. Key step means very important. ಇಡೀ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಈಸ್ ದ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. It will decide the order or it will decide the kinetic or the chemical kinetics of the reaction. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ this is conversion of carbocation. Conversion of carbocation. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದ್ದೇನಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1ಅಲ್ಲೇನು? ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್
You know the ionization. Ionization means a complex compound into an ionic compounds, ಅಥವಾ ionic elements, ionic atoms. Suppose sodium chloride is there, that is NaCl. So the uppu, when the table salt, that is NaCl, is dissolved in water, means they completely dissolved in water. How it is dissolved? By the formation of Na plus and Cl minus. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಅಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಈ ಎರಡು ಅಯಾನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋದ ಪದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಅಂತ ಹಂಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we already discussed the nucleophilic substitution reaction. That means in case of alkyl halide, the halogen atom is more electronegative than the carbon atom. That's why it grab the electron towards itself. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಷಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪಾರ್ಷಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೈನ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ that will forms a tertiary butyl carbocation here and the bromide ion. So ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಮರೆತರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರೀತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3 ಹಿಯರ್, CH3 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಮೇಲೆ, ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು Br ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು, Br ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ OH minus ion. Rapidly combines with OH minus ion present in KOH. ಸೊ KOH ಸಮೇತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ K ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಆಗಿ. ಆಗಿಲ್ಲಿ
the tertiary butyl carbocation rapidly combines with OH minus ion present in KOH to form tertiary butyl alcohol. ಆಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, this and OH minus ion that will completely attack on the carbocation, because the nucleophile only can attack the carbocations or the electrophiles. That's why the OH minus is a nucleophile that will attack on the electrophiles of a carbocation to form a final product, that is tertiary butyl alcohol. tertiary butyl alcohol. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗೋಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ದ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. Why it is the order of reaction is 1 means that's a key step 1 that will decide which is the important conversion in the mechanism. The conversion of mechanism in SN1 reaction is a step 1. ಇದೇ ನಮಗೆ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ನಮಗೆ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ಈ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ 1 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ SN1ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 ಫಾರ್ ದ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ದ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ SN2 ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ 2. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದಾದರೆ, ದ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ aqueous potash. ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ aqueous potash ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ aqueous potash like SN1 mechanism. Again that is a nucleophilic substitution reaction. But in case of SN1, that is tertiary butyl bromide, that's a tertiary compound. Ado tertiary compound na balasidivi. But in case of SN2, we used only a primary compound, primary alkyl halides. Alli tertiary alkyl halides anna balastiddivi. So that means the primary alkyl like methyl chloride is react with aqueous potash to form methyl alcohol ಅಥವಾ methanol. Okay, so ಹೆಂಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಜನರಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸ್ here also an OH minus ion, that is the K plus and OH minus, that is the KOH is converted into K plus and OH minus, and here the OH minus is the nucleophile. So ಈ nucleophile ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, that will attack on the back side of halide ion, back side. Suppose, so this is the molecule,
ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH minus is there. OH minus, that is a nucleophile. So it can't be attack on the side of halogen. It can't be attack on the side of halogen because here the hydrogens are there. They are the lightest compounds or the lightest atoms which is attached to an carbon atom, and the chlorine is the bulky group. Chlorine is the bulky, that means ಸ್ವಲ್ಪ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. The nucleophile is completely attacked on the side opposite to the halogen atom. On the side opposite to the halogen, that means back side of halogen atom. Attack ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ that will forms a transition state. This is the transition state. This is the transition state. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ತಿಳಿದೆ, 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ OH ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ OH ಬಾಂಡನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ COH. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ in case of COH bond. At the same time the bond is become weakens at the CCl bond. That is ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೀಕ್ ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ದ Cl ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ when it become weaker and weaker, the Cl minus become completely weaker in case of an transition state, and it will be act as a living group. Living group means ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ 2 ಬುಟ್ಟಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಸಮೇತ ಇದೆ. ಬುಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಮಲಕ್ಕಣೋದಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಅದು ಮಲಕಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ನೆಟ್ಟಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಟನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಇದನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕುಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಏನು OH ಮೈನಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು OH ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೂ OH ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ದ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ the side opposite to the halogen atom, and form a transition state. This is an transition state. When the bond COH becomes stronger, at the same time the bond become weakens in case of CCl bond. ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So complete when the bond become very very stronger in case of COH bond, the Cl minus ion is completely escape from the transition state and forms a chloride ion, and the final product, that is methanol. So this is about an SN2 mechanism. Here both the reactant, suppose like OH minus ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
OH- ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಈ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ SN2 ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡು ನಮಗೆ SN1 ಬಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬಂದರೆ, SN2 ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ SN1 ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಬೇಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ, ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟರ್ಷರಿ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ಷರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿನೇ ಭಾಳ ಬೇಗ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆ್ಯನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರೆಡಿಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ಷರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ OH- ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ದರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3 ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಈ OH- ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೋ OH- ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದೇ ಟರ್ಷರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ SN1 ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ SN2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಈ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN1 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SN2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ದ alkyl compound is same. Suppose the alkyl compound is same, that is R is the same, alkyl compound is same. But the halogen may be iodine ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ the iodine is having an bigger atomic size but the fluorine is the very smallest. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ alkyl ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಯೋಡಿನ್ದು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿಂದು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ನಾವು ಅಯೋಡೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SN1 ಆ್ಯಂಡ್ SN2 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ SN1 ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ OH- ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಇನ್ನು SN2 ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ OH- ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ OH ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಏನು Cl ಮೈನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು SN1ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು SN2ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SN1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN1, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SN2 ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. But the order of reactivity of alkyl halide is tertiary, secondary, primary in case of SN1, but in case of SN2 that is primary, secondary, tertiary. So if you have any doubts means you can ask me once again. Okay, thank you.